نہیں، ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا، ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے. اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں، خبردار جو بولا. دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے، آئیے ان کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کے منکر ہیں، دعا مانگتے بھی نہیں چھوڑتے بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں. اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار. اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں اور مجھ سے نہ بولو. اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو، انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے کیا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا فتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا، حتی انسوکم ذکری، ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے. اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے. آئیے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی. اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون، وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے. جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے پہ جانا چاہیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا. تمہارے مفتی عزیز الرحمٰن صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا. وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت. تم کیسے دیوبندی ہو، آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے، اور تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا. ہاں آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں. جواب عزم نہ کرنا. ابھی اذا سألک عبادی انی، اس کا بھی جواب دینا. اما السائل فلا تنہر، اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. جواب دیں. محترم جناب نواب صاحب نہ امیر سوال نہ دس اللہ. یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے، اس کے لیے دعا. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو. ایک نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو. 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو. 3 اگر یہ نہیں تو 4 اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو. 5 آپ میرے پاس یہ فتویٰ رکھ رہے ہیں، میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، الوا کر رہے ہیں. لیکن سنو اپنی بددانیتی کا جواب، بددانیتی کا جواب سنو. تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں جائز رکھا. کیوں جھوٹ بولے؟ جائز کا میں نے کہا، شرم نہیں آتی؟ جائز کا میں نے کہا. یہ دیکھو میں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا. میں نے کہا اس نے جواب دی اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا جواب دیں. سنو آپ نے غلطی ان کو دھوکہ دے دیا. یہ ہے سوال 2927. سوال نمبر 2927 صفحہ 341. نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ہے سوال. اور مقتدیوں کو دعا مانگنا چاہیے یا نہ، یہ ہے سوال. آگے جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب نماز جنازہ خود دعا للمیت ہے. نماز جنازہ میت کے لیے خود ہی دعا ہے. اس کے بعد اور کوئی دعا معصورہ منقول نہیں.
शरअन साबित नहीं। और आपने कहा कि तुम्हारे फतवा दारुल देवबंद में अभी अभी आमने सामने झूठ बोला। झूठ आप बोल रहे हैं। जो हवाला मैंने दिया उसका जवाब दे, ये दूसरा हवाला है। किताब एक ही है, किताब एक ही है। कह दो हमारे देवबंदी मौलवी झूठे थे, दो बातें करते थे, गलत बयानी करते थे, कह दो। तुम्हारा एक फतवा लगाओ, कह दो कि हमारे मौलवी झूठ बोलते थे, कभी कहते ना एक आंख से देखते हो, दूसरे से नहीं देखते हो। कह दो। हाँ, आगे चलो। इमाम मुक्तदी सबको इसको तर्क कर दें कि खिलाफ सुन्नत का इल्तिजाम दुरुस्त नहीं है। बहवाले रद्दुल मुहतार व युसल्लिमु बिला दुआइन बादर राबिआ। अच्छा, तो अब आपका क्या इलाज है इधर आमने सामने झूठ बोलने? वो अभी पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। तो यही बोल रहे हो। दिया जा सकता। मुझे वो सवाल का जवाब दे दो कि नबी अलैहिस्सलाम ने 150 जनाजा पढ़ाया, किसी एक हदीस में साबित कर दो कि दुआ पड़ी है। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। 150 जनाजा सरदारी अंबिया ने जो पढ़ाया, उसका कोई अमल, उसकी कोई हदीस 10 लाख हदीसों में दिखाओ, अभी हम आपको सलाम करते हैं। दिखाओ, छोड़ दो ये अंग्रेजों के आने के बाद जो किताब है मैं उसको नहीं पता चला कि तुम्हारे मौलवी अंग्रेज के एजेंट थे। तुम्हारा तुम्हारा एजेंट था। जवाब दो। हाँ, आज सारे काम में मेरा अच्छा सुनो नवाब साहब, सुनो। उलमाए देवबंद ने, अब देखो, ये मौजू को छोड़कर दूसरा मौजू छेड़ना, मकसद ये है कि मौके से भागने की कोशिश करो। मैं इसका जवाब एक लफ्ज में दे दूंगा। हमारे शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, रसालवी बाजार में मौजूद है कि अंग्रेज की हुकूमत दारुल हर्ब है। आपके खान साहब ने जवाब दे दिया इसका कि अंग्रेज की हुकूमत दारुल अमन है। कौन है अंग्रेज का बूट पॉलिश करने वाला? तुम हो। हाँ, अंग्रेज का बूट तुमने पॉलिश किया, हमने नहीं किया। ये कोई सवाल नहीं, ये कोई बात तो ये जिस सवाल के लिए एक मिनट, जिस सवाल के लिए आप लोग वो ये बात करें। एक मिनट, नमाज जनाजे के बाद इतना तैयार नहीं है। ये फिर कोई अंग्रेज के एजेंट है, कोई मेरा एजेंट है, कोई गाँव के एजेंट है, ये नहीं सही है ना। अदब क्योंकि उलमाए कराबिया जमा है और हमेशा भी हो रही है कि आप एक दूसरे को बेशर्म और शर्म आती है और झूठ बोलते हो तो हमें शर्म आती है। दलाइल से बात करें ना। नहीं, आप इस तरह है, आप नौजवान है, वो सफेद रीश है, उनको आपका एहतराम करना चाहिए क्योंकि आपको उनका एहतराम करना चाहिए। उम्र में बड़े बुजुर्ग, लेकिन आप दोनों जब इस तरह बचकाना हरकतों में पड़ जाते हैं तो हमें मजबूरन बीच में पूछना पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आपने देखा मैंने कुरान की 4-5 आयतें पढ़ी। मौलाना साहब को तक हिम्मत आने के जवाब दीजिए। मौलाना साहब की कसम यमीन फट सकती है, आसान पढ़ो, जवाब देना इतना आसान नहीं। जवाब दीजिए ना। किताबें कहते हैं मैं इतनी किताबें लाया, आपके किस काम के? आपने तो अभी तक एक किताब भी नहीं पढ़ी, आप दे दिया किसी की दुआ मांगना बिदअत है। एक दलील तो दे पढ़ना। और दूसरी बात, मुझे परसों देना की काल चश्मा है, वैद पगी है, ये तरह बेटी हो रहा है, ये अपने मुल्क में फैल गए इंशाल्लाह। लोग देख के कहीं बोलता है। जनाजे के बाद आने वाले के बारे में सवाल किया गया, वो जवाब देते हैं इसको नहीं, आप झूठ बोलते हैं, झूठ खुद बोला, ये सफा छोड़ के इसका जवाब नहीं दे, पीछे गए। अगर कहते हैं वो बात, अब मैं आपसे पूछता हूँ, फतवा दारुल देवबंद का यह फतवा सही है जो आपने पढ़ा वो? अगर आप कहें ये सही तो वो झूठ, अगर वो सही तो ये झूठ। ये फैसला आप करें, आपके घर का, हमें पढ़ने कोई जरूरत नहीं। 12 लिया आपके जिम्मे, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। कुरान पे आयतें जो मैंने पढ़ी आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, अभी आपके जिम्मे आजम न करना, कहता है आप हलवा खाते हैं, हमें तो फखरे कोलिए निकालिए। मिशका शरीफ किताबुल अतिमा, बीबी आयशा सिद्दीका रावी फरमाती है, फरमाती है कि अहब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलवा वल, नबी पाक हलवा को पसंद फरमाते थे। हम तो सुन्नत वाली गाते हैं। आप बताए तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोई फतवा रशीद के अंदर लिखते हैं पकाना सवाब। ये कब शुरू किया तुमने? अपनी बारी आए तो कबाब भी खाओ, सवाब मिलेगा। अपनी बारी आए जब हम हलवा खाते हैं तो हम चीज मौलवी साहब के लगे लाओ कोई हदीस, हजूर ने 1.5 लाख जनाजे पढ़े, एक साबित किया। आपने क्या पढ़ी हदीसें? आओ मैं आपके सामने पेश करूं अपनी ताकत। ये शरअ औनुल माबूद।